আমরা এখন পারো হোটেল থেকে পারো তাকসাংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পারো তাকসাং, যেটাকে আমরা টাইগার নেস্ট বলে চিনি, এটা খুবই রোমহর্ষক এবং রোমাঞ্চকর। আমরা যাই এখন। নমস্কার বন্ধুরা, ভুটান ভ্রমণের পঞ্চম পর্ব নিয়ে আজ আমরা চলে এসেছি আপনাদের কাছে। এখন আমরা চলে এসেছি টাইগার নেস্টের স্টার্টিং পয়েন্টে। এখানে ওয়াশরুমেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ঘড়িতে এখন 8:40। এখন আমরা ট্রেক শুরু করলাম। 100 টাকার বিনিময়ে আমরা একটা লাঠি ভাড়া করে নিলাম। টাইগার নেস্টে যাওয়ার জন্য এন্ট্রি ফি পার পারসন 1000 টাকা। টিকিট আপনাদের নিচ থেকে কেটে যেতে হবে। ওপরে টিকিট কাটার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখান থেকে কেউ চাইলে ক্যাফেটেরিয়া অবধি ঘোরাতেও যেতে পারে। এখান থেকে টাইগার নেস্টের দূরত্ব প্রায় 3.5 কিলোমিটার। হেঁটে উঠতে মোটামুটি 3 থেকে 3.5 ঘন্টা সময় লাগবে। নামার সময় একটু কম সময় লাগবে। हाँ, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। सही बोला। कैसा है हालचाल? एकदम एकदम ठीक है, अभी तक तो ठीक है। weather is very favorable today. There is no sunshine. हाँ, US. US. How are you? How are you? Good, how are you? Fine. India. Where in India. India? Kolkata. Okay, I've been not to Kolkata, but US. how are we doing? It's fine. वाह, এবারে একটু এনার্জি পাচ্ছি। এনার্জি आ रहा है ना? সেই যাক, সুমনকে পিছিয়ে দিয়েছি। সুমন একে হ্যাঁ
1 ঘন্টা চলার পরে আমরা এখন রেস্ট নিচ্ছি। আমরা এখন মিড পয়েন্টে চলে এসেছি। মিড পয়েন্ট থেকে আমরা এখন রেস্ট নেব একটু। আমরা যাব এখন এইখানে, দেখুন আমরা এখানে যাব এখন। So we'll flex my tea, okay? ইয়েস। So যারা ঘোড়াতে আসবেন, ঘোড়া এই পর্যন্ত আসে। দিস রোড রাইট। এখান থেকে আপনাদের হেঁটেই উঠতে হবে। এই রাস্তাটা ক্যাফেটেরিয়ার দিকে যাচ্ছে। দেখুন ক্যাফেটেরিয়া থেকে ভিউটা। হ্যাঁ? হ্যালো, হাউ আর ইউ? Oh, good. Where are you coming from? We are coming from USA. USA. How are you? Good. How are you? এটা হচ্ছে এখানকার ভিউ পয়েন্ট। টাইগার নেস্টের অনেকটা কাছেই আমরা চলে এসেছি। ওখানে আমাদের পৌঁছাতে হবে। অনেকেই এই ক্যাফেটেরিয়া অবধি হেঁটে কষ্ট করে চলে আসেন, আবার এখান থেকে ব্যাক করেন। এই ক্যাফেটেরিয়াতে ওয়াশরুমেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে আমরা এখন টাইগার নেস্টের দিকে যাচ্ছি। ও আরএসএলটা এই যাত্রা বাঁচিয়ে দিল, তাই না? তা তুমি তো একটা নিচ্ছিলে। ওহ, তুমি তো প্রথম করছো এরকম হাইকিং, হ্যাঁ? আর একটু এগিয়ে যাও। কি করে উঠবো? সামনে যেও না, খুব একদম গভীর খাদ আছে। अभी हम तकसंग में हैं, দেখুন Tiger Nest. দেখুন আমরা এখন টাইগার নেস্টের খুব কাছে চলে এসেছি। আর মাত্র কয়েকটা স্টেয়ার্স আছে। Yes, yes, sure, sure. দেখুন Okay. So Tiger you Nest, can do it Tiger like Nest. this. পারো You can send me much the awaited. detail of the, অনেক কষ্ট করে আমরা ট্রেক tourist করে এলাম। or the guest, and we'll do the ভালো লাগছে। এখন টাইম হচ্ছে 11:15। এটা দেখে রাখো, এইটা একটা স্টোরি আছে, স্টোরি বলবো। চলো। This is Taksang Monastery. We are very fortunate that we have been here. Okay, we are here at an elevation of 3,100 meters above sea level. Okay. So right now it's not cold as well. So the history about this Taksang, it is that it was built in 8th century. So it is believed that we have 8 manifestation of Guru Padmasambhava, the lotus born master. Okay. So he manifested himself into one form, which is Doji Drollo. You have seen the face of them. Yes. Yeah. So he transformed into the manifestation, which is Doji Drollo, and he came flying from the eastern side. Okay. Okay. So he was riding a female tigress. Okay. Tiger. Female tiger. Who is a tigress. Okay. So it is said that the tigress, it was the consort, okay, of Guru Padmasambhava, who is known as Tashik Hinden. Yeah. So it is said that he flew from the eastern side to this ওকে place or this location. ওকে So in this place, it is said that Guru Padmasambhava meditated for 4 months. 4 months Yes. So the first temple will be the Pelfu. পেলফো Yes. Or the Dubkhang. ওকে Okay. So Dubkhang means a meditation cave. ওকে So first we will be visiting there, the Dubkhang, and then we will be going on with the
other 7 temples. So in total we have 9. 9. Yes, 9 temples. But one closed. Yes, one is closed. Okay. It is only allowed to visit the temple once a year. Once a year closed. Yes. Which time is it? It will be open in the 5th month of the Buddhist lunar calendar. Fifth month. Open for all. Yes, Open for all. visitors. Yes. For visitors. Okay. So we have total 9 temples, but we'll only visit 8. 8 temples. Yes. Okay. আমরা এখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি, প্রায় চলে এলাম। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে টাইগার নেস্ট খুব কাছে। গল্প অনুসারে গুরু পদ্মসম্ভবা একটি বাঘের পিঠে উড়ে গিয়েছিলেন গুহাগুলিতে আশ্রয় নিতে, যা এখন মঠের অংশ। এই অঞ্চল থেকে অশুভ শক্তিকে তাড়ানোর জন্য তিনি কোনো খাবার বা জল ছাড়াই 3 বছর 3 মাস এবং 3 দিন ধ্যান করেছিলেন বলে কথিত আছে। অনেক কষ্টের ফল সফল হতে চলেছে। লাগছে, আমার তো ভাইটার দিকে তাকাতে পারছি না, যা অবস্থা। It's known as Vishisogya. They say that she meditated here and practiced the Vajrayana. Which is Vajrakilaya. Okay, practices. So we have a very this waterfall as well. Okay, so the waterfall, it is said that while the consort Vishisogya was meditating in her cave, they said that the Guru Padma Sambhava, in order to check whether she is into strict meditation or not, it is said that he threw a rosary mala, okay, rosary beads, okay. He threw it from there. It was white color, so it scattered everywhere. So it is said that the waterfall it is formed like that. Okay, you can see the waterfall. It will be in white color. হোয়াইট কালার। Yes. This waterfall, it is known as Shekhar Chu. Shekhar Chu. Please, you see from this side. So this waterfall, it is known as Shekhar Chu. Shekhar Chu? Yes. Shekhar. You can see the water, it will be in white color. White color, yes. আমরা এই যে দেখছেন সিঁড়ি, এই সিঁড়ি দিয়ে আমরা নেমে এসেছি। এই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ওয়াটারফলের পাশ দিয়ে আবার আমরা উপর দিয়ে উঠে সিঁড়ি দিয়ে এলাম। আমরা টাইগার নেস্টে পৌঁছে গেছি। এখানে লকার রয়েছে, এই লকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স আইটেম আমরা রেখে দেব। রেখে দিয়ে আমরা টাইগার নেস্টের ভেতরে ঘুরে দেখলাম। এখানে টোটাল 9টা মন্দির আছে। 9টা মন্দিরের মধ্যে 8টা মন্দির আমাদের দেখালো। একটা মন্দির খোলা থাকে না ভিজিটার্সদের জন্য। আমাদের দেখা শেষ। প্রায় মন্দিরটা ঘুরতে 8টা মন্দির ঘুরে দেখতে আমাদের 1 ঘন্টার মতো সময় লাগবে। চলুন তাহলে আমরা ফিরে যাই। পারোর উদ্দেশ্যে এখন আমরা রওনা দিই। ঘড়িতে এখন 12টা 50। আমরা এখন নিচে নামবো। Mattia se jimbo un cerma gudu da. White light is not
3 ঘন্টা যে কষ্ট করে এলাম এটা এখন মনে হলো যে খুব সফল হলো। খুব ওয়ান্ডারফুল ফিল করছি, দারুণ দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হলো এখানে। আমরা এখন ফিরছি, 1 ঘন্টা সিঁড়ি চড়ে উঠলাম, ওঠার পরে একটু রেস্ট নিয়ে আবার রওনা দিলাম। আমরা এখন নিচে নামবো। হ্যাঁ 1 ঘন্টা লেগে। আপনারা পারোতে এলে অবশ্যই টাইগার নেস্টে আসবেন, তার কারণ এখানকার যে অ্যাডভেঞ্চার এবং যে অ্যাটমসফিয়ার এবং যে এটার যে হিস্ট্রি সেটা আপনার খুবই ভালো লাগবে। হয়তো আপনার একটু কষ্ট হবে, কিন্তু এটা আপনি যখনই প্রবেশ করবেন মন্দিরের মধ্যে মনে হবে যেন আপনার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে। অবশ্যই আপনারা টাইগার নেস্টে আসবেন পারোতে এলে, ডোন্ট মিস ইট। আমাদের কিন্তু এরকম রাস্তা দিয়েই যেতে হচ্ছে। আমাদের এরকম চড়াই উতরাই পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আসাটা তবুও একটু ইজি, কিন্তু যাওয়াটা বাপ রে বাপ খুবই টাফ। দেখুন পুরো খাড়াই রাস্তা, পাহাড়ের বড় বড় টিলার উপর দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। সত্যি বলতে কি আমাদের এটা করার পরে, টাইগার নেস্টে ভ্রমণের পরে এখন এত সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে যে না সত্যি মানে একটা রিলিফ, মেন্টালি রিলিফ পাচ্ছি যে না একটা এত বড় দুর্গম পথ অতিক্রম করে 3+3 6 মাইল আমরা অতিক্রম করে রাস্তাটায় আমরা যাচ্ছি। আমরা 12:50 রওনা দিয়েছিলাম টাইগার নেস্ট থেকে, এখন ঘড়িতে বাজে 3:25, মানে আমাদের প্রায় 2 ঘন্টা 35 মিনিটের মতো লাগলো ফিরতে। তবে একটা অভিজ্ঞতা বলি, সবটাই ভালো লাগলো, বাট একটা জায়গায় একটু সমস্যা। ফেরার সময় আপনাদেরকে শর্টকাট রুট দিয়ে আনবে, কিন্তু শর্টকাট রুটটা আপনারা অ্যাভয়েড করবেন। গাইডকে বলে দেবেন যে শর্টকাট রুটে না আনতে, বলবেন যে নর্মাল যে রুট আছে ওই রুটটা দিয়ে নিয়ে আসতে, তাতে দেখবেন আপনাদের কষ্টটা অনেক কম হবে। এখানে হটস্টোন বাথের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা ট্রেক করে ফিরে আসার পর আপনারা চাইলে হটস্টোন বাথ নিতে পারেন। আমরা এখন ডাইনিং রুমে ঢুকবো। চলুন দেখে নিই মেনুতে কি কি আছে। রাইস, রুটি, মটর পনির, আলু সবজি, ডাল, স্যালাড, চিকেন। This is chicken. চিকেন। ভুটান ভ্রমণের আজ আমাদের শেষ দিন। আগামীকাল আমরা জয়গাঁর উদ্দেশ্যে রওনা দেব। ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।